اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غربت کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں تو اس میں سراسر آپ کا قصور ہے۔ دوستو، یہ کوٹ ہے ولیم ہینری گیٹ کی، جسے ہم عام طور پر بل گیٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ بل گیٹس نے 21 سال کی عمر میں مائکروسافٹ شروع کیا اور 31 سال کی عمر میں ینگسٹ بلینئر بنا۔ ایٹ دا ایج آف 31 ہی بیکم اے ینگسٹ بلینئر ان دا ورلڈ۔ 10 سال کے اندر اس نے یہ اچیومنٹ حاصل کی۔ بل گیٹس لگاتار 13 سال دنیا کے امیر ترین شخص رہے۔ 2007 تک 1995 سے لے کر 2007 تک جو ہے وہ لگاتار 13 سال دنیا کے امیر ترین شخص رہے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر آپ کاروبار میں، بزنس میں، کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آگے کی سوچو، فیوچر کی سوچو۔ If you want to get ahead in the business, think ahead۔ بل گیٹس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، جن میں یہ ہے کہ ان کی انکم میں ہر سیکنڈ میں جو ہے وہ $25 کا جو اضافہ ہو جاتا ہے۔ بل گیٹس کو اگر کسی ایک ملک میں تبدیل کیا جائے تو وہ ملک جو ہے وہ دنیا کا 35واں امیر ترین ملک بن جائے گا۔ بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 کو واشنگٹن، امریکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک تعلیم اور کاروباری پیشہ ور خاندان میں پلے بڑھے۔ بل گیٹس کو چھوٹی عمر میں جو ہے وہ میتھمیٹکس اور کمپیوٹر پروگرامنگ میں انٹرسٹ تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے لی۔ بل گیٹس کو جو ہے وہ بچپن ہی سے کمپیوٹر چلانے اور اس کی ڈیپتھ میں جانے، اس کی ڈیٹیلز کو ڈھونڈنے اور اس کے متعلق ساری انفارمیشن کو جو ہے وہ حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اسی لیے جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں ہی کمپیوٹر پروگرامنگ کا ہنر سیکھ چکے تھے۔ اتفاق سے دوستی بھی ایسے شخص سے ہوئی جو کہ خود بھی کمپیوٹر پروگرامنگ کا دیوانہ تھا، جس کا نام پال ایلن ہے۔ دونوں دوستوں نے مل کر جو ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، مگر کمپیوٹر کے شوق نے انہیں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں رکھنے دیا۔ دونوں نے ایجوکیشن کو بائے بائے کہا اور کمپیوٹر کی دنیا میں کھو گئے۔ ان کا ایک خاص پروجیکٹ جو ہے وہ ایک خاص لینگویج کو ترتیب دینا تھا جو کہ کمپیوٹر چلانے میں جو ہے وہ آسانی پیدا کرے۔ ان کے اس پروجیکٹ پر جو ہے وہ اس وقت اس قدر جو ہے وہ محنت تھی کہ دونوں نے جو ہے وہ بہت جلد ایک ایسی بیسک لینگویج جو ہے وہ دریافت کر لی جس نے کمپیوٹر کو جو ہے وہ عام کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کی اس کامیابی سے متاثر ہو کر دنیا کی مشہور کمپنی انٹرنیشنل بزنس میکینکس IBM نے انہیں ایک کمپیوٹر مائکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم بنانے کے لیے مدعو کیا جس کو کسی بھی پرسنل کمپیوٹر میں ایزیلی جو ہے وہ یوز کیا جا سکے۔ یہاں پر بھی بل گیٹس کی ذہانت، محنت اور لگن نے اپنا کام کر دکھایا۔ انہوں نے اس آپریٹنگ سسٹم کو MS-DOS مائکروسافٹ ڈسک آپریٹنگ سسٹم کا نام دیا، جس کے نتیجے میں بل گیٹس اور پال ایلن کو جو ہے وہ اس میں کافی خوب جو ہے وہ منافع ہوا۔ کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے بعد میں جو ہے وہ پال ایلن بل گیٹس سے علیحدہ ہو گئے، مگر بل گیٹس نے اس فیلڈ میں اپنا جو سفر ہے وہ اکیلے ہی کنٹینیو رکھا۔ بہت جلد جو بل گیٹس نے ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا جو کہ IBM کمپنی کے علاوہ دنیا کی مختلف بڑی بڑی کمپنیوں کو سیل کیا، جس کے نتیجے میں ان کی آمدنی میں، ان کی پرسنل انکم میں بہت حیران کن اضافہ ہوا۔ 1984 میں بل گیٹس کی اپنی مائکروسافٹ کمپنی کا $10 کروڑ کا بزنس صرف 2 سالوں میں جو ہے وہ 2 گنا ہو گیا۔ 1994 میں یہ بزنس جو ہے وہ اس کا نشانہ $2 بلین تک جا لگا۔ دنیا بھر میں اس سے قبل کسی بھی آدمی کی پرسنل انکم اس رفتار سے کسی نے بڑھتی ہوئی نہیں دیکھی تھی۔ بل گیٹس کے پاس $82 ارب ہیں جو کہ اپنی اس دولت کو انسانی فلاحی کاموں کے لیے وہ ایک فلاحی ادارے کے ذریعے لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ بل گیٹس نے 1994 میں میلنڈا فریج کے ساتھ شادی کی۔ دونوں نے جو ہے وہ سن 2000 میں مل کر بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کا مقصد عالمی سطح پر جو ہے وہ تعلیم کی حالت کو بہتر بنانے، غربت کے مسائل کو ختم کرنے اور جو ہے وہ صحت کے معاملات کو بہتر کرنا۔ فاؤنڈیشن نے ملیریا اور پولیو جیسی بیماریوں کو ختم کرنے، عالمی سطح پر جو ہے وہ تعلیم کو بہتر کرنے، سائنسی تحقیق میں معاونت جیسے اقدامات میں اہم کردار ادا کیا۔ فلاحی کاموں کے لیے مشہور جوڑے نے مئی 2021 میں اپنی شادی کو جو ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بل گیٹس نے اپنا پرسنل گھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیف بنایا ہوا ہے، جیسے کہ وائٹ ہاؤس ہے۔ دنیا بھر میں اگر سیفسٹ گھروں کی رینکنگ کی جائے تو بل گیٹس کا گھر جو ہے وہ 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ اس گھر میں اتنی زیادہ لکڑی لگی ہوئی ہے کہ اگر اس ساری لکڑی کو اتار کر بیچا جائے تو اس سے 150 ملین ہمیں مل جائے گا۔
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना बिल गेट्स का एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि दुनिया की जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में थे, एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें एडमिशन मिलना ही बड़ी बात होती है। तब जो है उसमें एडमिशन ले लिया, एजुकेशन जो है वो ले रहे थे, लेकिन उस वक्त बिल गेट्स ने ये रिस्क लिया कि अपनी इस एजुकेशन को जो है वो छोड़ा, यूनिवर्सिटी को छोड़ा और अपनी खुद की जो एबिलिटी थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फील्ड में, उसको जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उस फील्ड में अपने आप को जो है वो मनवाने के लिए उसने जो यूनिवर्सिटी को छोड़ा और इस फील्ड में आ गए। और उनका ये जो रिस्क था वो बाद में फिर जो हेल्पफुल उनके लिए कारआमद दुनिया के सामने रहा, वो आप सब जानते हैं कि इस रिस्क के बाद वो किस कदर जो है वो दुनिया की बुलंदियों तक पहुंचे। दौलत की फील्ड में, शोहरत की फील्ड में, हर फील्ड में जो है उन्होंने जो है वो टॉप किया। 1980 में IBM की जो है वो बिल गेट्स के साथ कुछ इस तरह डील हो रही थी कि वो ये चाह रहे थे कि इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है वो बिल गेट्स उनको जो है वो फुली प्राइस में जो है वो बेच दें। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बिल गेट्स उनको जितनी प्राइस, जितनी रकम उसकी वो चाहते हैं वो उनसे ले लें, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो IBM वाले चाह रहे थे कि हमें दे दें। और इसके जो बिल गेट्स के दोस्त हैं वो भी काफ़ी खुश हो रहे थे ये डील सुनने के बाद कि काफ़ी सारा इसमें हमें पैसा मिलेगा, मुनाफा होगा। लेकिन बिल गेट्स ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जो है वो आपको पर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की इसमें फीस लूँगा। यानी कि इसमें जो भी IBM के जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जिस कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, उस इंस्टॉल की जो है वो मैं फीस लूंगा। तो ये रिस्क था कि मतलब कि पता नहीं वो कितने कंप्यूटर में इंस्टॉल होता भी है कि नहीं होता। तो बिल गेट्स ने बजाय कि एक साथ रकम लेने के, उन्होंने इस अपने जो है वो डिसीजन पर जो है वो इत्तेफाक किया, तो जिससे उनको उस इकट्ठी रकम लेने की बजाय जो है वो बहुत गुना ज्यादा जो है उनको प्रॉफिट हुआ। 1984 में जब एप्पल ने अपना जो है वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया, तब जो है वो सब ने बिल गेट्स को कहा कि एप्पल का जो ऑनर है स्टीव जॉब्स, वो बहुत तेज आदमी है, आपको जो है वो कुछ अलग करना होगा। तो बहुत जल्द बिल गेट्स ने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया कि जो कि एप्पल के मुकाबले में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि जो एप्पल का सॉफ्टवेयर था वो सिर्फ एप्पल की डिवाइसेस में जो है वो इंस्टॉल हो सकता था, लेकिन बिल गेट्स का जो सॉफ्टवेयर था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी डिवाइसेस थी वो सभी में जो है वो इंस्टॉल हो सकता था, यूज हो सकता था, इस बेस पर जो है वो एप्पल के मुकाबले में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। बिल गेट्स ने पोलियो मुहिम पर $5.5 बिलियन जो है वो खर्च किए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इस बेस पर जो है वो बिल गेट्स को बहुत ज्यादा जो है वो इसमें जो है वो प्रॉफिट हुआ, कह लें इस फील्ड में। तो जो ज्यादातर जो है वो ये इंडिया में बहुत ज्यादा कारआमद साबित हुआ। बिल गेट्स की जिंदगी में उनको जो भी कामयाबियां मिली, उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, वो सब उनकी मेहनत, उनकी कोशिश, उनकी समझबूझ, जहानत और अपने काम के साथ लगाव का नतीजा है। इस सब की बदौलत उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। तो अगर आप लोग भी जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के जो बड़े बड़े अजीम लोग हैं उनकी जो है वो ज़िंदगियों को, उनकी मिसालों को अपने सामने रखें और जो है वो उनसे सबक सीखें। हमारे यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा कुछ इनकी लाइफ से जो है वो सीखने को मिलेगा। कभी भी अपने आप को जो है वो किसी से कंपेयर नहीं करें। जो आप खुद कर सकते हैं वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता। अगर आप खुद को किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो आप लोग जो है वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप पर यकीन रखें, अल्लाह ताला पर जो है वो यकीन रखें, अल्लाह ताला की मदद को अपने साथ जो है वो पाएं और अल्लाह पर भरोसे करते हुए खुद की जो है वो मेहनत को कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कभी ना कभी किसी ना किसी दिन जो है वो ज़रूर कामयाब करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो अपने काम के साथ कितने सिंसियर हैं। मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप जो है वो ये वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद जो है वो लेटेस्ट बायोग्राफीज और चेंज के रिलेटेड वीडियोस आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।